హాయ్ ఫ్రెండ్స్, ఎలా ఉన్నారు? బాగున్నారా? ఈరోజు మా ఊర్లో అన్నపూర్ణదేవి టెంపుల్లో అయితే కుంకుమ పూజ ఉన్నది. చూడండి, మేమందరం అయితే కుంకుమ పూజకు వచ్చాము. ఇంకా స్టార్ట్ కాలేదు. అందరికీ అన్ని ఐటమ్స్ ఇచ్చారు. పసుపు, కుంకుమ అవన్నీ ఇచ్చారు. మేమైతే ఓన్లీ కొబ్బరికాయ ఒకటి తీసుకొని వచ్చాము. మిగతా అవన్నీ టెంపుల్ వాళ్ళే ఇస్తారు. చూడండి, చాలామంది జనాలు వచ్చారు పూజ కోసం. చూడండి, మేమందరం కలిసి వచ్చాము. మాకైతే అరటిపండు, ఫ్లవర్స్, పసుపు, కుంకుమ, గౌరమ్మని చేసుకోనికి ముద్ద పసుపు, తమలపాకులు అన్నీ ఇచ్చారు. మేమైతే పూజ కోసం అన్నీ సిద్ధం చేసుకున్నాం అన్నమాట. మా ఊరు వాళ్ళమే కాదు, మా పక్క ఊరు వాళ్ళు, ఆరగూడెం వాళ్ళు కూడా వచ్చారు. ఇద్దరు ఊర్ల వాళ్ళం కలిపి చేసుకున్నాం అనమాట. అందుకని చాలామంది అయ్యారనమాట. అందులో ఒకటి రోజు వర్షం పడడం వల్ల అందరూ ఇంటి దగ్గరే ఉన్నారు. అలా కూడా చాలామంది వచ్చారు టెంపుల్కి. చాలా బాగా అనిపించింది పూజ. మా పిల్లలకు కూడా హాలిడేస్ అవడంతో మా పిల్లల్ని కూడా తీసుకొని వచ్చాను. చాలా బాగా జరుగుతుంది టెంపుల్లో. ఎట్లయినా మనం పూజ చేయడం అంటే మనకి చాలా బాగా అనిపిస్తుంది కదా. ఫ్రెష్ మైండ్తో ఉంటాము. చాలా బాగా అనిపించింది నాకైతే. చూడండి, మేమైతే ఇప్పుడు పూజ స్టార్ట్ చేయబోతున్నాం అన్నమాట. అయ్యగారు వచ్చారు. పూజ స్టార్ట్ చేస్తున్నాం. పత్తితో అయితే ఒత్తి చేసి అమ్మవారికి వస్త్రం లాగా పెడుతున్నాము గౌరమ్మ చుట్టూ. చూడండి, వీడియోలో కనిపిస్తుంది మీకు. ఇప్పుడైతే పూజ స్టార్ట్ అవుతుంది. చూడండి అందరూ. ఓకేనా ఫ్రెండ్స్? मोक्षदं तस्मै ओंकाराय नमो नमः। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णुः गुरुर्देवो महेश्वरः। गुरुसाक्षात् परब्रह्म तस्मै श्रीगुरवे नमः। गुरवे सर्वलोकानां विषये भवरोगिणां सर्वविद्यानां दक्षिणामूर्तये नमः। श्री जगन्नाथ मद्गुरु श्री जगद्गुरु महात्मा सर्वभूतात्मा तस्मै श्रीगुरवे नमः। व्याप्तं येन चराचरं अक्षर पట్టుకోండి. दैवीं भारतदयं तदेवास्ता विश्वरूपात्मजवरन्दे शुक्लांबरधरं विष्णु शशिवर्णो चतुर्भुजो गजाननपद्मार्कं गजाननमहर्निशं वेदमर्कदमानन्दानन्दलं सरसेवितं लक्ष्मी गणपते नमः। पुष्पाలు పెట్టండి. ओम सुभगाय नमः। ओम जगत्रक्षाय नमः। ओम जगद्रूपाय नमः। ओम जगन्मयाय नमः। ओम ज्योतिर्मयाय नमः। ओम नमः। बालचन्द्राय नमः। ओम जगद्गुरवे नमः। ओम पंचकारकाध्यक्षाय नमः। ओम गौरचन्द्राग्निरोधनाय नमः। ओम शैलवर्णाय नमः। श्रद्धाय नमः। ओम रूपाय नमः। ओम ऐन्द्रसुरभ्यै नमः। ओम ऐन्द्रपरमेश्वराय नमः। ओम ऐन्द्रश्रीवासे नमः। ओम ऐन्द्रपद्मालय नमः। ओम ऐन्द्रश्रीपद्माय नमः। ओम ऐन्द्रनिष्ठाय नमः। ओम ऐन्द्रश्रीस्वाहाय नमः। ओम सर्वात्माय नमः। ओम ऐन्द्रश्रीं धन्याय नमः। ओम ऐन्द्रनिष्ठाय नमः। ओम ऐन्द्रश्रीं निर्मयाय नमः। ओम ऐन्द्रलक्ष्माय नमः। ओम ऐन्द्रश्रीं नित्यपुष्टाय नमः। ओम ऐन्द्रनिपायुक्ताय नमः। ओम ऐन्द्रश्रीमादित्यै नमः। ओम ऐन्द्रनित्याय नमः। ओम ऐन्द्रश्रीं दीप्ताय नमः। ओम ऐन्द्रनिपाय नमः। ओम ऐन्द्रश्री वसुधारण्ये नमः। ओम ऐन्द्रवसुधारायण्ये नमः। ओम ऐन्द्रश्रीं कमलाय नमः। ओम ऐन्द्रनिकात्याय नमः। ओम ऐन्द्रश्रीं क्षमाय नमः। ओम ऐन्द्रनिनाथाय नमः। ओम ऐन्द्रश्रीं श्रीवसुभवाय नमः। ओम ऐन्द्रनिदुर्गाय नमः। ओम ऐन्द्रश्रीं अनुग्रहप्रदाय नमः। ओम ऐन्द्रनिशरणरूपाय नमः। ओम ऐन्द्रश्रीं बुद्धये नमः। मात्रे नमः। ओम ऐन्द्रनित्याय नमः। ओम ऐन्द्रनित्यप्रदाय नमः। ओम ऐन्द्रनिपुरारोराय नमः। ओम ऐन्द्रनिमहामन्त्रे नमः। ओम ऐन्द्रनिगोणासूर्याय नमः। ओम ऐन्द्रनिदेवोत्तराय नमः। ओम ऐन्द्रनिकालमण्डले नमः। ओम ऐन्द्रनियोनित्याय नमः। ओम ऐन्द्रनियोनित्यप्रदाय नमः। ओम ऐन्द्रनिज्ञानरूपिण्ये नमः। ब्रह्मेन्द्र गंगाधर
दुग्धप्रियं पुत्रलक्ष्मीर्मोक्षलक्ष्मी जयलक्ष्मी सरस्वती श्रीरलक्ष्मीर्लक्ष्मी च प्रसन्ना मम सर्वदा वराङ्कुशो वासनगीतमुद्राङ्गैर्वान्तेङ्गमहासनस्ता बालार्ककोटिभुजिरां त्वेत्रां वदेहमङ्गां जगदीश्वरितां सर्वमङ्गलमाङ्गल्ये शिवे सर्वार्थसाधके शरण्ये त्र्यम्बके देवी नारायणी नमोऽस्तुते कात्यायनाय विद्महे कन्याकुमारिणी च धीमहि तन्नो दुर्गे प्रचोदयात् महाकाली महालक्ष्मी महासरस्वती श्री अन्नपूर्णेश्वरी देवी नमः कुकुमार्चनपूजां समर्पयामि అందరూ కూడా నమస్కారం చేస్తూ ఉండండి जय स्वाहा ब्रह्मणे स्वाहा मध्ये मध्ये वाणियों नीलचलंडी मध्ये मध्ये वाणियों समर्पयामि अमृतावदांसि उत्तराभूत समर्पयामि वस्तो रक्षालयामि पादो रक्षालयामि मुखे आचमनीयं समर्पयामि అందరూ కూడా 200 రూపాయలు తీసుకోండి అందరూ కూడా 200 రూపాయలు हिरण्यगर्भगर्भस्थं दैवभेकं विभावसो अनन्तवन्यवलतपदस्यां तिं प्रियश्च मे 500 అందరూ కూడా డబ్బు చేతిలో పట్టుకున్నారా అందరూ పట్టుకున్నారా డబ్బు చేయాలా कार्तिक है ना कार्तिक ललिता माता शक्तिप्रिया जगदेवमूलं देवम्मा श्रीभुवनेश्वरी अवतारं जगवन्दनिके आधारं वेरम्बुनिके मातुरा हरियाणादुलो सेविम्बा चन्दुनि मण्डिनि संहारं चामुण्डेश्वरी अवतारं पद्मरेवुला कान्तुलो त्रिपुरा सुन्दरिका अक्षवाहना रूपिका वेदमातवै वच्चिदिवे वस्त्रमोदरियुञ्चे अक्षरमादनुवर्तुनि भक्तिमार्गमो చూపిదివి జ్ఞానజ్యోతిని నింపిదివి నిత్య మన్మదానేశ్వరిగా పాదురముల కొలువంద ఇప్పుడైతే పూజ కంప్లీట్ అయిపోయిందనమాట. మేమైతే అయ్యగారికి దక్షిణ ఇస్తున్నాము. చూడండి అమ్మవారి విగ్రహాన్ని దక్షిణ ఎవరికి తోచినంత వాళ్ళు ఇస్తున్నారు. పూజ కంప్లీట్ అయిపోయింది. మేమైతే అయ్యగారికి ఇచ్చేసాము. చూడండి ఇప్పుడు మా బాబు వేస్తున్నాడు. అంతే అండి, కుంకుమ పూజ అయిపోయింది. అయ్యగారికి అక్షంతలు వేయించుకున్నాం అనమాట. అయ్యగారు అక్షంతలు వేసారు. చూడండి మేమైతే కానుక వేసాము అయ్యగారికి. చాలామంది ఉండడం వల్ల లైన్గా వాళ్ళే వచ్చి వెళ్తున్నారు అనమాట. మాదైతే కంప్లీట్ అయిపోయింది. మా పక్కన కూర్చున్న అక్క వాళ్ళందరూ వేస్తున్నారు.
చూడండి మీకైతే అనిపిస్తుంది కదా ఎంతమంది వచ్చారో కుంకుమ పూజకి. చూడండి ఇప్పుడైతే కుంకుమ పూజ కంప్లీట్ అయిపోయింది. అందరూ పసుపు బొట్టు అంటే కుంకుమ పసుపు అందరూ పంచుకుంటున్నారనమాట. ఒకరికి ఒకరు బొట్టు పెట్టుకుంటున్నారు. చూడండి చాలా బాగా అనిపిస్తుందో అందరినీ. చూడండి చుట్టుపక్కల ఉన్న వాళ్ళు సరౌండింగ్స్ వరకు అయితే అందరూ పెట్టుకుంటున్నారు. ఒకరు అయిపోయాక ఒకరిద్దరు అట్లా పెట్టుకుంటా ఉన్నారు. ఇప్పుడైతే మా అక్కకు పెడుతున్నాం చూడండి. అలా ఒకరి తర్వాత ఒకరు పెట్టుకుంటా ఉన్నారు. నేనైతే వీడియో తీస్తున్నాను, మా అక్క నవ్వుతుంది. చూడండి అందరం అలా పెట్టేసుకున్నాము. ఇప్పుడు నాకైతే పెడుతున్నారు మా అక్క వాళ్ళు. చూడండి ఇప్పుడైతే కుంకుమ పూజ కంప్లీట్ అయిపోయింది అనమాట. అలా అందరూ పెట్టుకున్నారు. తెలిసిన వాళ్ళు పక్కన కూర్చున్న వాళ్ళు అందరూ తలా కొంచెం అలా పెట్టుకున్నారు. ఇప్పుడైతే పూజ పూర్తయిపోయింది అనమాట. అందరూ దర్శనం చేసుకున్న వాళ్ళు దర్శనం చేసుకుంటున్నారు, కూర్చున్న వాళ్ళు కూర్చుంటున్నారు. చూడండి మేమైతే మంచిగా ఎంజాయ్ చేసినాము కుంకుమ పూజ. చూడండి ఎంత మంచిగా డెకరేషన్ చేశారో దేవుణ్ణి. చూడండి అక్కడ పూజ చేస్తున్నారు. ఇప్పుడు కుంకుమ పూజ అయిపోయింది కదా, అందరికీ అక్షంతలు వేస్తున్నారు, తీర్థం ప్రసాదం ఇస్తున్నారు అన్నమాట. చూడండి ఎంత బాగా అనిపిస్తున్నారో దేవుడైతే. నాకైతే చాలా బాగా అనిపించింది. చూడండి పూజ అయితే కంప్లీట్ అయింది. చూడండి టెంపుల్ ఎంత బాగా అలంకరించారో. బంతిపూలు చూడండి ఆరెంజ్ ఎల్లో ఎంత బాగా అనిపిస్తుందో. టెంపుల్ కూడా మీరు చూస్తున్నట్టు ఎంత పెద్దగా అనిపిస్తుందో చూడండి. పిల్లలకు హాలిడేస్ అవడం వల్ల పిల్లలు పెద్దలు అందరూ వచ్చారు. మొత్తానికైతే చాలా బాగా అనిపించింది. ఊర్లో వాళ్ళందరూ ఒకే దగ్గర గ్యాదర్ అవ్వడం వల్ల చాలా బాగా అనిపించింది. టెంపుల్ అయితే చాలా పెద్దగా ఉంటుంది. చూడండి అందరూ కొబ్బరికాయలు కొడుతున్నారు. అందరూ ఎవరు చేసే పని వాళ్ళు చేస్తున్నారు. నెక్స్ట్ అయితే అన్నదానం ఉందన్నమాట. కుంకుమ పూజ పెట్టిన ప్రతిసారి గుళ్ళో అయితే అన్నదానం కంపల్సరీగా పెడతారు. చాలామంది జనాలు వస్తారు. మా ఊరు ఆరగూడెం వాళ్ళు అందరూ వస్తారనమాట. చూడండి అందరూ అక్కడ కొబ్బరికాయలు కొడుతున్నారు. చిన్న బాబు చూడండి ఎంత బాగా అనిపిస్తున్నాడో. వాళ్ళ మమ్మీ పూజ చేస్తుంది, వాళ్ళ డాడీ క్యారీ చేస్తున్నట్టున్నారు. చూడండి బాయ్స్ కూడా వచ్చారు. అందరూ పూజలు చేసుకున్నారు, అయిపోయింది. నెక్స్ట్ అయితే అన్నదానం జరుగుతుంది. చూడండి అన్నదానం పెడుతున్నారు మా ఊర్లో అయితే. నెక్స్ట్ అయితే అన్నదానం జరుగుతుంది. చూడండి అందరు ప్లేట్లు లైన్లో వెళ్ళి తీసుకుంటున్నారు అనమాట. మనకి అన్నదానం అనేది దేవుడి ప్రసాదం. కొంతమంది దాన్ని నామోషిగా ఫీల్ అవుతారు. అట్లా అస్సలు ఫీల్ కామాకండి. ఎందుకంటే దేవుడి ప్రసాదం దొరకడమే మనకి గొప్ప వరం. అందుకని మీరు ఎప్పుడు షేమ్ ఫీల్ కామాకండి అలా తినడంలో. చూసారు కదా మన కుంకుమ పూజ వీడియో అయితే ఇది. చూడండి ఇప్పుడు మా చిన్నోడైతే రైస్ పెట్టుకొని వస్తున్నాడు. చూడండి నేను వీడియో తీస్తున్నాను, నవ్వుకుంటూ వెళ్తున్నాడు. ఇలా మేమందరం ఒక తర్వాత ఒకరు లైన్గా అంటే మధ్యలో వెళ్తున్నారని ఆమె లైన్గా రండి అని చెప్తున్నారు అనమాట. మధ్యలో రావడం వల్ల వెనక ఉన్న వాళ్ళకి డిస్టర్బ్ అవుతుంది కదా, అందుకని ఆమె అక్కడ ఉండి అలా చెప్తుంది అనమాట. సో ఇదండి మన వీడియో నచ్చినట్టయితే లైక్ చేయండి, షేర్ చేయండి, సబ్స్క్రైబ్ చేయండి. థ్యాంక్ యూ ఫర్ వాచింగ్ అవర్ వీడియోస్. ఇలాంటి మరిన్ని వీడియోస్ కోసం సబ్స్క్రైబ్ చేయండి.